सत श्री अकाल, नमस्कार। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते हाज़र हां इस खास पेशकश दे नाल। जी हां, 13 अगस्त का दिन 13 अगस्त ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖੂਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਭਾਰਤ। ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ। ਮੰਡ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਟਕਰਾ। पुलिस वर्सेस प्रदर्शनकारी, बवाल भारी। दरअसल अंबाला ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੜਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। एक पासे हरियाणा पुलिस ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਢਾਏ ਗਏ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੱਕ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। इस पूरे हंगामे का नतीजा यह सामने आया कि कुछ प्रदर्शनकारी तो जख्मी हुए ही, नाल ही एक डीएसपी सने कई पुलिस मुलाजिम भी फट्टड़ हो गए। पर सवाल है कि अजिहे हालात क्यों बने, इस तनाव के पीछे की मुख्य वजह की रही। आखिर अजिहा की होया कि मिनटां दे विच ही सैकड़े लोग इकट्ठे हो गए। नैशनल हाईवे तक जाम कर दिता गया ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ कर रहे लोग अचानक भड़क क्यों गए। तो यह सब कुछ समझने के लिए एक हफ्ता पीछे फ्लैशबैक से चलते हैं। इंटरनेशनल एंटी खालिस्तानी टैरोरिस्ट फ्रंट के कौमी प्रधान गुरसिमरन सिंह मंड अपने बेटे के नाल गुरुद्वारा साहिब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। एक शख्स की लत्त भी गड्डी हेठा आने के कारण जख्मी हो गया, जिस तो बाद मौके पर मौजूद लोग भड़क गए। भीड़ ने अचानक मंड की गड्डी ते हमला कर दिता। पुलिस की सिक्योरिटी होने के बावजूद भीड़ ने मंड की बेरहमी के नाल कुੱਟਮਾਰ की। उन्हां नूं गलियां दे विच भजा के कुੱਟਿਆ गया। गड्डी भी काफ़ी बुरी तरह के नाल भंनतोड़ कर दी गई। मंड नूं घेर के उन्हां तो मुआफ़ी तक मंगवाई गई। इल्जाम लगे कि खालिस्तान जिंदाबाद ते उन्हां तो नारे लगवाए गए। इस हमले दे विच मंड सने 4 लोग पूरी तरह दे नाल लहूलुहान हो गए। गुरुद्वारे को मेरे को अंदर जाने नहीं दिया उन्होंने। मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी में उन्होंने बैठने की प्लानिंग बना लिया। पहले 10 लोग इकट्ठे हुए, फिर 20 हुए, फिर 50 हुए। उन्होंने गाड़ी तोड़ना शुरू कर दिया। निंग सिंहों को आग लगाया। लोकल लोग भी बहुत थे, सब ने कृपाने मारी, हाथ भी कट गया, बाजू भी कट गया, टांगे लठ मारी, लातें मारी, सिर फाड़ दिया। और मेरे बेटे को भी सिर में बहुत ज्यादा मारा। और 3 हरियाणा पुलिस के जवान थे, वो मेरे को बचा रहे थे, उनको बहुत मारा। वो तो कहते मैं तेरे को मार देंगे आज। 10 लोग छुड़ा रहे थे, 90 लोग मार रहे थे। 1000 के लोग थे, 1000 लोग। मारने की वजह खालिस्तान के खिलाफ क्यों बोलता है, नंबर 1 मोदी जी के पक्ष में क्यों बोलता है, नंबर 3 RSS की बोली क्यों बोलता है, ये भगवा क्यों डाला है। तो उधर इस पूरी घटना नूं लैके सिख संगत ने मंड नूं ही कसूरवार ठहराया। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश ਝਿੰਡਾ ने इल्जाम लाया कि जिस रस्ते तो मंड की कार गुरुद्वारा साहिब के अंदर दाखिल हुई सी, वह राह हमेशा पूरी तरह बंद रहता है। बावजूद इसके मंड तेज रफ्तार नाल गड्डी चला के उस रस्ते तो अगे बढ़े, जिसकी लपेट के विच आउण के कारण कई लोग जख्मी हो गए। जिस रस्ते तो गड्डी उन्हें अंदर की
ਉਹ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅਗਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੇਵਲ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਲਰਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ शुरू हो गए। ਉਧਰ ਮੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭੀੜ ਜੋ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਮੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਸੰਗਰਾਮ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 44 ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੇਨ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਤਿੰਨ ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਸ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਵੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ खाली करवा लिया। अभी कुछ फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराने की कोशिश की गई है। हमारे एक डीएसपी के ऊपर फरसे से अटैक हुआ, जिससे उसका हाथ कट गया और अंगूठा कटने के कगार पे है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराना की कोशिश की गई है। साथ में इन्होंने बहुत बार इनसे मल्टीपल राउंड्स बातें हुई, परंतु किसी भी बात में उन्होंने ये समाधान नहीं दिया और जानबूझ के ये मोर्चा यहाँ पे लंबा लगाने की बातें की। परंतु कुछ शरारती तत्व है जो कि भाले, फरसे
और तलवारें कुल्हाड़ियां के साथ में भी यहाँ पे क्राउड में थे। और जैसे ही अंधेरा होने लगा उन्होंने पुलिस कर्मियों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और कुछ जो ट्रक है उनकी चाबियां उन्होंने छीन ली ताकि ये जाम क्लियर ना हो। तो उन्होंने रात भर उत्पात मचाने का कुछ लोगों का यहाँ पे इरादा था। ऑल्दो हमने शांतिपूर्वक इनसे बहुत बार बातें की परंतु बातें सक्सेसफुल ना हुई और जब पुलिस पे अटैक होना स्टार्ट हुआ तो फिर हमें इसको क्लियर कराना पड़ा। आज सुबह कुछ 1500-1600 सिख अपना गुरुद्वारा पंजोखरा में इकट्ठे हुए थे और उनके साथ वो कुछ डिमांड कर रहे थे कि जो पहले जीवन सिंह मंड के साथ जो हमारी एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो हमारी उनके साथ बातचीत चल रही थी तो अचानक से उनमें से कुछ शरारती लोगों ने आके हाईवे जैम कर दिया। उसमें भी हमने बड़ा संयम से काम लिया, उनसे बातचीत करते रहे, उनकी जो डिमांड थी वो हमने पूरी करी। लेकिन एंड में आके जब इतना जाम लग गया, लोगों को हरासमेंट हो गई, तो फिर उसमें से अचानक से किसी ने पथराव शुरू किया और उसके एवज में हरियाणा पुलिस को कुछ लाठीचार्ज करते हुए वो क्लियर कराना पड़ा। उसमें हमारे काफ़ी जवानों के चोट लगी है। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀरेंद्र ਦਾ अंगूठा तक कट गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। कल यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी जग्गी सिटी सेंटर में। तो शाम के समय फिर एक भीड़ का समूह हमारी साइड आया, उन्होंने अचानक हमला कर दिया। पीछे से पता नहीं बोतल मारी की तलवार और डंडे डुंडे मारे कुछ, तो ब्लीडिंग निकली, फिर मैं नीचे गिर गया। कल ये सिख समाज का अपना उनका वो धरना था हाईवे पे, उस पे फिर पथराव वगैरह हो गया था। काफी मशक्कत के बाद वो नहीं मान रहे थे तो आपस में भिड़त होगी। उसमें उन्होंने भाई फरसे वगैरह और हमारे काफ़ी साथियों के चोटें आई हैं और हमारे भी मेरे भी हाथ में फ्रैक्चर वगैरह हो गया और डीएसपी साहब का भी अंगूठा कट गया। ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਧਾਰਾ 307 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਰਾਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਥਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਵੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਗਲਿਆਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ 8:13 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰੰਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ नतीजा रहे। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि कट्टरपंथी पंजाब का, हरियाणा का, देश का माहौल ख़राब करने की साजिशें रच रहे हैं। कल जिस तरह पंजोखरा साहब में 7 अगस्त की घटना को लेकर, पहले तो 7 अगस्त को ही कट्टरपंथियों ने दहशत का नंगा नाच किया
तलवार का दुरुपयोग किया, कृपान का दुरुपयोग किया। अगर गुरशरण सिंह मंड ने कोई कानून हाथ में लिया था तो उसके लिए कानून जो शिकायत दी जाती है उसके खिलाफ कार्रवाई होती। लेकिन एक साजिश के तहत जीटी रोड के ऊपर आके बैठना, अमृतपाल सिंह के पिता का अम्बाड़ा आना, अमृतपाल सिंह के पिता के अम्बाड़ा में आकर कट्टरपंथियों को हवा देना, उनके साथ उसके साथ कितने लोग आए, ये वही अमृतपाल सिंह है जो देशद्रोह में जेल में बैठा है। गुरशरण सिंह मंड के ऊपर तो कोई देशद्रोह का केस नहीं है, गुरशरण सिंह मंड के बेटे के ऊपर भी कोई देशद्रोह का केस नहीं है। अमृतपाल का बाप जो है यहाँ पे जो है अमन और शांति को लांबू लाने आया, पंजाब में चुनाव नजदीक है, माहौल खराब करने आया। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ HSDMC ਨੇ ਦੋ ਟੂਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 25 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪਿਪਲੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਡ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 25 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।